بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد اليوم باستضافة علم من أعلام الفكر الغربي ممن يهتمون بالدراسات الإسلامية عموما وبالقرآن الكريم ونبيه على وجه الخصوص، وأقصد بذلك العلامة جون تولان، وأحب أن أشكره لقبوله الإسهام معنا في هذه السلسلة من المحاضرات العلمية التي بدأناها منذ أكثر من 2.5 سنين، والشكر موصول لكم على صبركم معنا ومتابعة هذه اللقاءات. نزولا عند رغبة الأستاذ الذي لا يسمح له وقته أن يحاضر لنا يوم السبت كما جرت العادة، فعقدنا المحاضرة اليوم، ونزولا أيضا عند رغبته وحرصا على وقته ونظرا للالتزامات الأخرى التي لديه، أحب أن أشير إلى أن هذه المحاضرة ستكون محدودة جدا في الوقت، وسنتوقف على أبعد تقدير بعد 1:10 من الآن. فالمرجو من المتدخلين الاختصار كثيرا ووضع سؤالهم مباشرة دون شكر أو تقديم مع التعريف بأنفسهم. Cher professeur John Tolan, j'aimerais tout d'abord vous remercier énormément d'avoir accepté notre invitation malgré vos occupations. J'aimerais aussi vous informer que notre série de conférences est une initiative personnelle. Nous l'avons commencé presque depuis 3 ans et que notre but, c'est que les chercheurs musulmans qui travaillent sur les études des sciences islamiques sachent aussi qu'il y en a d'autres chercheurs occidentaux qui s'intéressent aussi aux sciences islamiques et en particulier au Coran et au prophète Mohammed et de notre livre sacré, le Coran. J'aimerais aussi que nos étudiants et nos chercheurs arabes et musulmans sachent que les recherches faites à l'Occident ont beaucoup contribué dans les sciences islamiques et ils étaient beaucoup bénéfiantes. Chers messieurs, permettez-moi de vous présenter en arabe, parce que je crois que la plupart des chercheurs, peut-être qui sont européens, s'ils nous suivent, ils vous connaissent, mais j'aimerais vous présenter en arabe pour nos chercheurs arabes. Mais avant ça, je vais, comme d'habitude, donner quelques minutes à notre lecteur Rabi' pour qu'il ne lise quelques versets du Coran, et j'espère qu'il ne dépasse pas les 3 minutes. تفضل ربيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا أظن للأسف انقطع الصوت عن ربيع. إذا شكرا جزيلا لك ربيع. Je crois que le son a été coupé pour Rabi', mais donc pas de problème. Je vais vous présenter, comme je vous ai dit, chers messieurs, en arabe, nos chercheurs arabes et musulmans. المرجو الإخوان يحيدوا الصوت من عندهم. إذا الأستاذ جون طولان هو مؤرخ وأكاديمي أمريكي وفرنسي من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية، متخصص في التواصل الثقافي والديني بين العالمين العربي اللاتيني الإسلامي المسيحي في القرون الوسطى، وهو أيضا أستاذ تاريخ بقسم التاريخ الوسيط بجامعة نانت الفرنسية منذ سنة 2002، عضو بمعهد الدراسات المتقدمة بنانت، عضو أكاديمية الأوروبية للعلوم الإنسانية والآداب والقانون والعلوم، وزميل بالأكاديمية الملكية للآداب الجميلة ببرشلونة، مدير مشروع القرآن الأوروبي الذي سيكون موضوع هذه المحاضرة. كانت أطروحة أستاذنا الكريم بعنوان من أجل قتلك بسيفك الخاص بطرس ألفونسي ومكانته في تاريخ الفكر العصور الوسطى، وهي أطروحة عن أحد أعلام العصور الوسطى البارزين، وهو موشي السفاردي المشهور ببطرس ألفونسو الذي عاش في القرن الحادي عشر القرن الثاني عشر الميلادي، وهو أحد الأطباء والعلماء اليهود الإسبان السفرديم الموسوعيين، وقد اشتغل عليه الأستاذ جون طولان. عرف هذا اليهودي بتحوله من اليهودية إلى المسيحية عندما أصبح طبيبا ببلاد ألفونسو الأول ملك أراغون، وعرف أيضا بكتابته عن الإسلام، وأحد أعلام التواصل والحوار الديني والعلاقات والجدالات الدينية، سواء من ناحية التجربة الدينية الفريدة أو من حيث الإنتاج الفكري الذي ضمنه الحكايات الرمزية. في هذا السياق ذاته، سياق العصور الوسطى، السياق الذي عرف بالديالكتيك وتفاعله الديني والسياسي والاجتماعي والكبير والمتشابك، كما عبر عنه مؤلف كتاب تاريخ العالم في القرن الخامس عشر، وعلى رأسهم باتريك بوشرون المؤرخ المتخصص في التاريخ العالمي، في إطار حركية كبرى عرفها البحر الأبيض المتوسط العالم مركز العالم آنذاك. تأتي هذه المحاضرة ضمن لأستاذنا وضيفنا في سلسلة لقاءات علمية في هذا الموسم السادس، ليحدثنا الأستاذ جون طولان عن الكيفية التي تلقى بها الأوروبيون كتاب المسلمين في سياق وسيطي تاريخي معروف، وهو ما يشكل نواة عمل المشتغلين على مشروع القرآن الأوروبي الذي يدرس كيف تمت عمليات تفسير وتأويل القرآن وتبلوره واستخدامه وتشكله في سياقات أوروبية مسيحية، غالبا في تفاعل وثيق مع العالم الإسلامي، وكذلك مع السكان اليهود الذين يعيشون في المناطق المسيحية والإسلامية، وذلك باعتبار أن القرآن متأصل بعمق في الفكر السياسي والديني لأوروبا، كما أنه يشكل جزءا كبيرا من الذاكرة الفكرية للأوروبيين. لأستاذنا المحاضر مجموعة من المؤلفات كثيرة جدا، سأذكر بعضا منها، إما التي ألفها بنفسه أو التي من طبيعة الحال أسهم في كتابتها ضمن الكتابات الجماعية أو أعمال الندوات. من بين هذه الكتب سأقرأها باللغة الفرنسية أو بعضها باللغة الفرنسية: لوروب لاتين إي لو موند أغاب au Moyen Âge
culture en conflit, en convergence. لديه أيضا l'Europe et l'islam, 15 siècles d'histoire. أيضا له le singe chez le sultan, la rencontre de François d'Assise et de l'islam, 8 siècles d'interprétation. له أيضا culture arabe et culture européenne, l'inconnu au turban dans l'album de famille. وله أيضا espace d'échange en Méditerranée, Antiquité et Moyen-Âge. له أيضا les Sarrasins, l'islam dans l'imagination européenne au Moyen-Âge. وأذكر في الأخير les relations des pays d'islam avec le monde latin du Xe siècle au milieu du XIIIe siècle. Cher professeur, j'ai parlé un petit peu sur ce que vous avez écrit. J'ai cité quelques ouvrages de vous pour que les chercheurs, ceux qui veulent avoir plus d'informations, peuvent revenir au CV des professeurs qui se trouve sur Academia pour avoir plus d'informations sur vous. Donc, je vous remercie et pour ne pas perdre beaucoup de temps, je vous donne la parole pour vous écouter et merci une autre fois pour avoir accepté notre invitation. À vous la parole, cher monsieur. Merci, merci à vous pour cette invitation et merci à tous et à toutes pour votre présence. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un Coran européen, la place du livre saint de l'islam dans la culture européenne. Alors, quand on parle d'un Coran européen, qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie de comprendre comment, dans l'Europe chrétienne, on a interprété le Coran, traduit le Coran, on s'était engagé avec le Coran, parfois effectivement de manière hostile, pas polémique, mais parfois d'autres manières pour étudier l'islam et la civilisation musulmane et même pour essayer de comprendre mieux certains aspects de la culture chrétienne européenne. Alors, ce travail fait suite à un livre que j'ai publié, comme vient d'être dit, il y a quelques années, en 2018, que j'ai appelé Mahomet l'Européen, histoire de représentation du prophète en Occident. Alors, le titre est un peu provocateur, si vous voulez, Mahomet l'Européen. Vous pouvez demander d'abord, il s'appelle Mohammed, non Mahomet, et deuxièmement, il n'était pas européen parce qu'il n'a jamais mis les pieds en Europe. Mais ce que j'ai essayé de faire, j'ai distingué dans ce livre entre Mohammed, le prophète de l'islam, et Mahomet, c'est le mot qu'on utilise pour désigner, le nom qu'on utilise pour désigner dès le Moyen-Âge en latin, en français et en d'autres langues. Et j'ai essayé de montrer comment c'est un personnage important dans l'histoire culturelle de l'Europe, parce que justement pour s'engager avec l'islam, pour comprendre la place de l'islam dans la culture européenne et la rivalité en quelque sorte entre le christianisme et l'islam, on s'est interrogé depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours en Europe chrétienne sur le personnage du prophète, souvent caricaturé de manière négative, mais pas toujours. Et on verra quelques exemples tout à l'heure. Il y a aussi des évaluations très positives du prophète et du Coran dans un contexte chrétien européen. Alors, le travail que je présente aujourd'hui fait partie d'un projet collectif, The European Quran, qui est un projet financé par l'Europe, par le Conseil européen de la recherche, et je pilote ça avec trois autres collègues, comme vous voyez, Mercedes García-Renal de Madrid, Roberto Tottori de Naples et Jan Lopp de Copenhague. Et on a reçu donc un financement pour recruter des chercheurs pour mener des recherches et ensuite pour les diffuser. Donc, on a un site web que vous pouvez consulter si vous souhaitez donc savoir plus sur notre projet
de recherche et sur les différents chercheurs. Le site est en anglais. Nous avons aussi une série de livres qu'on va publier chez De Gruyter, un éditeur en Allemagne, où on a déjà publié les 3 premiers tomes. Là, vous voyez les 2 premiers. The Latin Quran, qui était donc issu d'un colloque qu'on a organisé à Barcelone en 2020, où on regarde les traductions donc en latin au Moyen-Âge. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et ensuite, The Iberian Quran, là aussi, c'est un colloque qu'on a organisé à Madrid et on va publier au fur et à mesure en anglais en général. Parfois, il y a des publications dans d'autres langues, publier les résultats de nos recherches. On va aussi, pour apporter les fruits de nos recherches à un public plus grand, on va faire des expositions dans différentes villes européennes sur la place du Coran dans la culture européenne, et on va aussi faire une exposition à Tunis, à la Bibliothèque nationale tunisienne, et si tout va bien, on est en train de négocier pour faire aussi une exposition à Rabat. Si on le fait, ça pourrait être pour moi, entre autres choses, l'occasion de rencontrer un certain nombre d'entre vous. Alors, regardons aujourd'hui pour faire une introduction à ce sujet, regardons un certain nombre de traductions du Coran en latin. Alors, évidemment, le latin au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle était la grande langue d'érudition donc en Europe, et il n'est pas à surprendre que les premières traductions qui ont été faites en Europe ont été faites en latin. Et je vais parler d'un certain nombre de ces traductions, notamment le premier fait par un certain Robert de Ketton. Alors, ce Robert de Ketton, on le voit ici, c'est le manuscrit qui est maintenant à Paris, à la bibliothèque de l'Arsenal, où on voit la première page de cette traduction du Coran, fait par cet Anglais Robert de Ketton, à l'initiative de Pierre Abbé de Cluny. Alors, Cluny était à l'époque, on est en 1142, déjà à cette époque, Cluny était le monastère le plus riche et le plus puissant en Europe. Et ce abbé de ce monastère, qui s'appelait Pierre, est allé en Espagne pour visiter un certain nombre de monastères qui étaient associés à ce grand monastère de Cluny. Et en Espagne, il a rencontré ce Robert de Ketton qui, avec d'autres jeunes Européens, était venu en Espagne pour étudier les sciences. Parce qu'à l'époque, en Europe, les sciences n'étaient pas très développées, notamment la mathématique, l'astronomie, la médecine. Il n'y avait pas beaucoup de textes disponibles en latin. Par contre, il y avait bien entendu beaucoup de textes disponibles en arabe. Et donc, c'était en Espagne que ces scientifiques européens pouvaient trouver des manuscrits en arabe, des textes de médecine, astronomie, etc., pouvaient les étudier, donc apprendre l'arabe, les étudier et ensuite, dans certains cas, traduire ces textes en latin. Donc, Robert de Ketton n'était pas spécialement intéressé dans le Coran ni dans l'islam, mais cet abbé Pierre le Vénérable lui a proposé une somme importante à la payer pour faire cette traduction. Et donc, c'est la première traduction complète existante du Coran en latin. Et pourquoi traduire le Coran? Alors, Pierre
qu'on appelle Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny, voulait surtout avoir une traduction pour comprendre l'islam et pour le combattre, parce que pour lui, l'islam était une hérésie, c'est-à-dire une déviation illégitime du christianisme. Donc, c'était son point de vue et le point de vue de pas mal d'hommes d'église à cette époque. Et donc, son idée, c'était de traduire le Coran pour ensuite le réfuter, donner des arguments contre le Coran. Effectivement, c'est ce qu'elle a fait après. Elle a écrit 2 textes contre l'islam et contre le Coran. Mais en dépit de cette dimension hostile, pourtant Robert, quand il traduit le Coran, il essaie de donner un style latin de bonne tenue. Il écrit ça dans un latin élégant. La mise en page, comme on voit dans ce manuscrit, est aussi très soignée. Donc, c'est un texte à la fois qu'on voyait comme un texte illégitime d'une religion rivale, mais en même temps, on donnait un certain respect. Alors, on voit aussi dans les marges toute une série de notes. Il y en a beaucoup dans ce manuscrit comme dans les autres manuscrits de cette traduction. Et dans ces notes, il y a parfois, donc les notes sont là, c'est un peu l'équivalent de nos notes en bas de page aujourd'hui, c'est pour expliquer donc pour expliquer le contenu au lecteur. Alors, parfois de manière hostile, dire on explique qu'il y a des choses qui sont différentes, notamment à propos de Jésus, à propos d'autres personnages qu'on trouve dans la Bible. On trouve des différences donc, qui sont signalées, dire attention, regarde ce qui est écrit à propos de Jésus. Mais il y a parfois des commentaires qui sont positifs. Il y a par exemple certains endroits où on dit bénédictum, c'est bien dit. Donc il y a une admiration pour le texte du Coran à certains moments, même s'il y en a d'autres, ça provoque une lecture méfiante et hostile. Alors, cette traduction est très importante dans la mesure où il y a 24 manuscrits qui ont été recopiés pendant le Moyen-Âge. Et ensuite, on le verra tout à l'heure, c'est la première traduction publiée du Coran 4 siècles plus tard, en 1543. J'aimerais bien regarder aussi un autre manuscrit qui est très intéressant pour voir comment un lecteur européen a vu le Coran. Ici, c'est un manuscrit arabe fait donc à la fin du XIIIe siècle de l'ère chrétienne, copié à Damas. On a le nom du copiste. Et ensuite, c'était acheté par un certain Ricoldo de Montecroce. Alors, Ricoldo de Montecroce était un missionnaire dominicain. Il était de l'Italie, de Florence. Et c'est une époque, donc fin 13e, début 14e siècle de l'ère chrétienne, où des dominicains, des franciscains, certains d'entre eux faisaient des missions où ils voulaient prêcher pour convertir juifs et musulmans au christianisme. Et donc, l'idée de Ricoldo, c'était carrément d'aller jusqu'à Bagdad pour apprendre l'arabe, pour étudier le Coran, et ensuite, il voulait convertir les musulmans de Bagdad au christianisme. Donc, assez naïvement, il pensait qu'il pouvait le faire. Évidemment, ça n'a pas marché tout à fait comme il aurait souhaité. Donc, il arrive effectivement, il va d'abord à Saint-Jean d'Acre, Acre, en Palestine, qui était à l'époque dans les mains des croisés du royaume de Jérusalem. Ensuite, il est allé jusqu'à Bagdad
et il décrit avec émerveillement la ville de Bagdad, ville riche, belle, etc., même s'il arrive 30 ans ou 40 ans après le sac de Bagdad par les Mongols. Il décrit aussi comment il échange avec les érudits musulmans. Il dit que il est très bien reçu, que chaque fois qu'il dit qu'il était, donc ils reçoivent comme un frère, que chaque fois qu'il dit qu'il est chrétien, ils font des louanges de Jésus et de sa mère. Et donc, il est très bien reçu. Et il apprend l'arabe, il étudie le Coran et ensuite on voit son Coran, on voit qu'il est mis plein de notes dans les marges en latin. Parfois, il traduit des passages, parfois, il donne des commentaires. Et il est dans une situation paradoxale parce qu'à la fois, il a un grand respect pour les érudits musulmans qu'il rencontre, mais il est venu pour combattre l'islam, pour essayer de convertir des musulmans au christianisme. Et donc, il a cette attitude très ambiguë envers les musulmans avec qui il échange et envers le texte du Coran. Et il est toujours à Bagdad quand la ville de Saint-Jean d'Acre, tombe aux mains des Mamelouks qui reprennent la ville en 1291. C'est la dernière ville sur le littoral qui était dans les mains des croisés. Et donc, il décrit comment il a reçu les nouvelles lorsqu'il était à Bagdad. Il a même vu des captifs qui ont été amenés à Bagdad, ils étaient vendus comme esclaves, et donc évidemment, il est très bouleversé. Et il écrit des lettres sur la chute de Saint-Jean d'Acre, un texte très curieux, une série de lettres qu'il écrit aux saints et à Jésus pour demander des explications. En gros, pour demander pourquoi Jésus, tu permets aux musulmans de battre les chrétiens en bataille, de faire des conquêtes aux dépens des chrétiens. Et à un moment, il dit le passage que je vous ai mis ici, il dit, s'adresse à Jésus, il dit, je t'en prie, lis ce qu'il dit de toi. Donc, ce que Mohammed, parce que pour lui, comme pour d'autres auteurs chrétiens, il estime que c'est Mohammed l'auteur du Coran. Il lit ce qu'il dit de toi, de Jésus, de ta mère et de tes apôtres. Le cœur à vif dans une douleur intolérable. Souvent, tu le sais, lisant le Coran en arabe, j'ai posé le livre lui-même ouvert sur ton autel, devant ton image et celle de ta très sainte mère, et j'ai dit, lisez ce que dit Mahomet. Et j'ai l'impression que vous ne vouliez pas lire. Alors, ça, c'est une image saisissante de cet Italien dominicain qui est à Bagdad, qui est devant une image, soit une image peinte, soit une statue de la Vierge à l'Enfant, qui évidemment fait partie du panoplie du chrétien, donc de dévotion chrétienne, et il pose le livre, le Coran même, sur l'autel, qui normalement, c'est là où on pose la Bible. Donc, il y a toute cette ambiguïté. C'est un livre saint, mais c'est un livre saint qui dit du mal de son point de vue de Jésus, parce qu'évidemment, pour Ricoldo, Jésus est Dieu et Fils de Dieu, le Coran le nie. Donc, on voit cette grande ambiguïté. Il va ensuite revenir en Italie. Il va écrire un livre de polémique contre le Coran et essayer de montrer que le Coran, la fausseté du Coran. Et c'est un livre qui deviendra très influent, très populaire en Europe. Mais pas tout le monde est hostile au Coran et aux prophètes. Et il y a souvent, comme j'ai dit, une grande ambiguïté. On le voit dans ce portrait du prophète qu'on voit dans un des 24 manuscrits de cette fameuse traduction de Robert de Ketton, où on voit en bas de page
le prophète présenté vraiment comme un auteur. Donc, ça, c'est une manière classique de présenter un auteur d'un livre de profil avec son livre à la main. Donc là aussi, on estime que c'est Mohammed, l'auteur du Coran. Il est présenté dans un portrait qui n'est pas du tout polémique, qui est au contraire plutôt respectueux, avec le turban. C'est à cette même époque, on a des représentations similaires d'autres grands auteurs arabes, que ce soit Ibn Sina, Ibn Rushd ou bien d'autres. Donc là aussi, une présentation plutôt positive ou au pire, on pourrait dire ambiguë du prophète et de son livre, comme on le disait à l'époque. Alors, venons au XVIe et XVIIe siècle, en 1543, comme j'ai dit, c'est la première publication, donc impression du Coran dans la même traduction de Robert de Ketton, fait 4 siècles plus tôt, avec d'autres textes en latin, y compris le fameux livre de Ricoldo de Montecroce. Donc, c'est l'érudit protestant Theodore Bibliander qui est à l'origine de cette initiative. Et lui essaie de publier le Coran à Bâle, Bâle qui est une ville protestante de ce qui est aujourd'hui la Suisse, mais le conseil municipal de Bâle interdit la publication et va même mettre l'imprimeur en prison parce qu'ils estiment que le Coran, c'est un livre dangereux, hérétique. Et Bibliander fait intervenir Martin Luther lui-même, qui dit qu'il faut publier le Coran pour mieux se battre contre, dit-il, les erreurs des Turcs. Et à la fois Luther et Bibliander, alors évidemment, on est dans un contexte doublement important et difficile en Europe. À la fois, il y a le clivage de l'Europe entre protestants et catholiques et vraiment une guerre de religion qui va déchirer l'Europe pendant une bonne partie du XVIe et XVIIe siècle. Et ça correspond aussi avec la montée de la puissance ottomane et les Ottomans qui continuent à faire des conquêtes en Europe. Donc, c'est dans ce contexte qu'on présente ces traductions de Coran et qu'on dit que c'est important pour mieux comprendre cet ennemi qui est le turc. Souvent, maintenant, jusqu'au Moyen-Âge, en latin, on parlait des Sarrasins et désormais, face aux Ottomans, on parle du turc pour indiquer le musulman. En même temps, donc, il faut comprendre le turc pour pouvoir se battre contre lui. Et même, dit Martin Luther, si le turc gagne la bataille militaire, il faut qu'on renforce la foi chrétienne de nos ouailles pour qu'ils évitent de se convertir à l'islam. Donc, mais pour Bibliander comme pour Luther, il était aussi intéressant d'étudier le Coran pour trouver des arguments contre les catholiques. Et donc, on voit dans cette curieuse triangulation, protestants et catholiques vont s'intéresser au Coran pour trouver des arguments contre les rivaux chrétiens. Et comme dit Luther, et à un moment, il dit le diable du pape est plus grand que le diable du turc. En d'autres termes, les musulmans, c'est mauvais toujours pour lui, mais les catholiques sont pires. On trouve des auteurs catholiques qui vont faire la même démarche, notamment Guillaume Postel, qui est le premier professeur d'arabe au Collège royal de Paris, donc il est le futur Collège de France,
qui écrit ce traité sur l'accord entre le Coran ou la loi de Mahomet et les évangélistes. Donc, il compare le Coran d'un côté et quand il parle des évangélistes, il veut dire les luthériens, donc les protestants. Donc, il va comparer les doctrines de l'islam telles qu'il trouve dans le Coran avec les écrits des protestants. Il va conclure que les deux sont mauvais, mais que les protestants sont pires que les musulmans. Donc, on voit comment, dans cette triangulation, le Coran devient intéressant pour certains auteurs pour trouver des arguments contre des rivaux chrétiens. Et il y en a qui vont même pousser ça plus loin. C'est le cas de Michael Servetus, qui était un théologien et un homme de science au XVIe siècle. C'est quelqu'un qui a écrit sur la circulation du sang. C'est quelqu'un qui a écrit des textes de philosophie et aussi de la théologie. Et notamment, il écrit contre la doctrine de la Trinité, comme on voit ici, la Trinitatis Erroribus, contre les erreurs de la Trinité, parce que pour lui, sans doute pas tort, la Trinité, ce n'était pas une doctrine que Jésus et ses apôtres ont enseignée, c'est une doctrine qui a été inventée par des conciles d'Église au IVe siècle de l'ère chrétienne. Et donc, il écrit contre cette doctrine de la Trinité, et pour le faire, il utilise entre autres choses sa lecture du Coran. Il a lu le Coran en latin dans l'édition qu'on vient de voir publiée par Bibliander de la traduction du XIIe siècle de Ketton, et lui trouve dans le Coran des passages qui nient la Trinité et il conclut que Mohammed avait raison de refuser le christianisme tel qu'il avait retrouvé. Alors, Servetus pourtant n'est pas musulman et dit que pour lui qui est chrétien, il pense que Jésus est Dieu et fils de Dieu, mais qu'il rejette la Trinité et il pense que Mohammed aurait compris la vérité du christianisme s'il avait rencontré un christianisme pur sans la doctrine de la Trinité. Alors, Servetus, évidemment, la Trinité était une doctrine centrale à la fois pour les catholiques et les protestants. Il était condamné par les deux. Il a échappé à l'Inquisition à Vienne et il s'est réfugié donc d'abord à Genève, mais là, il a été condamné par les protestants de Genève à être brûlé sur un pile de ses livres. Et on voit cette image, cette rendition un peu dramatisée du 19e siècle. On le voit brûler sur ses livres. Donc, clairement, le Coran pouvait devenir un outil dans les débats entre chrétiens et pouvait être cité donc par ces auteurs. Et on voit aussi le Coran commencer à être traduit dans d'autres langues que le latin. Ici, en 1547, à Venise, Giovanni Battista Castorado publie une traduction de Coran en italien, traduit depuis le latin de l'édition qu'on vient de voir de Bibliander. Et donc, c'est un livre qui est devenu assez populaire en Italie et au-delà. On sait qu'en France, même Montesquieu l'avait lu. Et donc, le Coran devient abordable à un public, d'abord un public érudit qui lit le latin et ensuite un public plus large qui lit l'italien. Et un de ses lecteurs était un certain Menocchio qui était donc un meunier
Friulin, donc de Friulic, donc le nord-ouest de l'Italie. Et il avait lu le Coran, il avait lu d'autres livres. Il lisait pas le latin, mais il lisait en italien. Et il était condamné par l'Inquisition parce qu'il avait des idées hérétiques. Et notamment, les inquisiteurs ont demandé ce qu'il avait lu. Et entre autres choses, il a dit qu'il avait lu le Coran. Et ils ont dit, oui, qu'est-ce que vous pensez du Coran? Et il dit, bon, je pense que c'est très intéressant. Et notamment, il parlait du fameux passage où Ibrahim a détruit les idoles qu'adorait son père et les autres personnes dans sa ville natale. Et donc, ce meunier Menocchio de dire aux inquisiteurs, on devrait faire la même chose dans nos églises, on devait détruire toutes les statues des saints. Alors évidemment, les inquisiteurs n'étaient pas contents parce que justement, les statues des saints, le culte des saints est très important à l'époque dans l'Église catholique. Et donc, non pas uniquement pour cette erreur, mais pour d'autres erreurs aussi, ce pauvre Menocchio était condamné à mort. Donc, ça montre comment le Coran, la lecture du Coran peut mener les gens à questionner les doctrines du christianisme, même des gens comme Menocchio ou comme Servetus qui ne vont pas se convertir à l'islam, mais ils commencent à questionner certaines vérités enseignées du christianisme. Et donc, les traductions vont continuer. Alors, parfois, ce sont des traductions du traduction. Salomon Schweiger, en 1616, traduit en allemand la traduction italienne, donc qui a été traduite de l'arabe en latin, de latin en italien, ensuite de l'italien en allemand, et ensuite de l'allemand en néerlandais, 1641. Et donc, on a des traductions, donc ça devient un texte assez loin du Coran arabe. On a même une traduction en hébreu du Coran au XVIIe siècle par un certain juif donc vénitien, Jacob ben Israël Halevi, qui, alors évidemment au Moyen-Âge, en monde méditerranéen, la plupart des juifs pouvaient lire l'arabe. Ce n'est plus le cas au XVIIe siècle en Europe. Et donc, assez paradoxalement, au lieu de traduire d'une langue proche l'arabe en hébreu, il traduit cette traduction italienne. Quelques exemples ensuite de comment on utilisait le Coran dans les débats entre chrétiens. Ici, on a un exemple assez surprenant de l'utilisation du Coran et du prophète dans un tableau ici sur l'Immaculée Conception. Alors, c'est quoi l'Immaculée Conception? C'est une doctrine de l'Église catholique qui est adoptée au 19e siècle, qui déclare que la Vierge Marie était née sans péché originel. Parce que l'idée dans la théologie catholique, tout le monde naît avec le péché originel, donc en punition pour les péchés d'Adam et d'Ève. Mais l'idée, c'est que de cette doctrine, c'est que la Vierge Marie aurait été pure dès sa naissance. Et cette doctrine était largement débattue au sein de l'Église. Il y avait des gens pour et contre. Et si dans ce tableau, on voit tous ces, donc la Vierge Marie ici, au milieu, en haut, et au milieu en bas, une image de Vierge qui donne le sein à Jésus. Et tout autour des docteurs d'Église,
en robe ecclésiastique qui ont des livres ou des parchemins sur lesquels ils présentent leurs écrits en faveur de cette doctrine. Et assez curieusement, ici dans le coin, et si on le voit en plus grand, il y a Mohammed. Et il y a sur son parchemin cette citation en latin: il n'y a aucun de ceux issus d'Adam que Satan ne tient, sauf Marie et son fils. Mahométo, Coran, livre 2, 5. Alors, ce n'est pas une citation du Coran, en fait, c'est une traduction d'un hadith d'Al-Bukhari, où qui dit effectivement que le mari et son fils sont les seuls qui n'ont pas été touchés par Satan. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que Bukhari, encore moins Mohammed, pensait dans les doctrines, croyait dans les doctrines de l'Immaculée Conception, parce que ça dépend de l'idée de péché originel qui est particulier au christianisme et n'existe pas en islam. Mais on voit comment un chrétien qui est en train de débattre avec d'autres chrétiens sur la pureté de la Vierge puisse voir hors contexte cette citation et penser: ah, même Mohammed, même lui avait affirmé la pureté de Marie, et donc il devient une autorité en quelque sorte pour cette doctrine. Et effectivement, on voit d'autres images, juste un autre exemple ici, de cette utilisation du Coran et du prophète dans ce débat sur cette doctrine de l'Immaculée Conception. Passons maintenant à une autre image. On est toujours dans le contexte de rivalité et de conflits entre catholiques et protestants. Ici, c'est un almanach parisien de 1687 où on voit le titre en haut, il y a l'imposteur Mahomet insulté aux enfers par le pacha de Bouddha et le séducteur Calvin, etc. Donc ici, on voit la scène est censée se dérouler aux enfers avec un diable au milieu. D'un côté, il y a Calvin et de l'autre côté, Mohammed. Et chacun est attaqué par ses suivants parce que chacun aurait promis le paradis à ceux qui le suivaient. Et évidemment, il se trouvait ensuite aux enfers du point de vue de ce polémiste catholique. Et donc, on voit évidemment à Paris en 1687, on est moins préoccupé par les musulmans que par les protestants. Donc, la comparaison, encore une fois, entre protestants et musulmans, entre Calvin et Mohammed, est faite surtout pour dénigrer les protestants, qui seraient aussi mauvais, voire pire que les musulmans. Et on voit d'un côté ce livre, l'Institution de Calvin, et de l'autre côté l'Alcoran de Mahomet, que le pacha de Bouddha est en train de piétiner. Alors, passons maintenant à d'autres traductions un peu plus sérieuses, si j'ose dire, qui vont commencer à partir du XVIIe siècle, notamment la première traduction française est de André Durier, traduit directement de l'arabe en français. André Durier était un diplomate, il avait été un certain nombre d'années à Alexandrie notamment, et c'est lui qui fait cette première traduction, qui a quand même un certain nombre d'erreurs, mais qui est mieux que ce qui existait avant. Cette traduction va être ensuite traduite 2 ans plus tard du français en anglais, donc c'est la première traduction anglaise du Coran. Il y a aussi une autre traduction beaucoup plus érudite et beaucoup plus accomplie
par un certain Ludovico Maracci. Alors, Ludovico Maracci était proche du pape Innocent XI et il a traduit le Coran pour pouvoir l'utiliser comme outil pour évangéliser les musulmans. Donc, son idée, donc lui était entouré d'une équipe notamment de maronites venant de ce qui est aujourd'hui le Liban, qui l'ont aidé à procurer des manuscrits, ensuite à traduire, et il écrit donc, il y a le texte arabe du Coran, donc sourate par sourate, et avec ensuite une traduction latine de chaque sourate, et des notes, et aussi pour chaque sourate des réfutations, c'est-à-dire il donne ses arguments pour montrer la fausseté de l'islam et la vérité du christianisme. Donc toujours vision polémique, toujours dans l'optique de convertir des musulmans au christianisme, mais tout de même une grande œuvre d'érudition qui aura une influence importante, même parmi ceux qui ne sont pas du tout d'accord avec son attitude envers l'islam. C'est notamment le cas de George Sale. George Sale qui traduit le Coran de l'arabe directement en anglais, qui publie cette traduction en 1734, et il va présenter donc ce Coran dans un contexte, donc il y a un preliminary discourse, comme vous voyez, c'était une introduction, longue introduction, où il va expliquer, il donne une biographie du prophète Mohammed, il explique l'histoire de l'islam, des débuts de l'islam notamment, et il va ensuite, donc il présente l'islam de manière plutôt positive, alors que tous les traducteurs avant ont présenté Mohammed comme un faux prophète et le Coran comme un faux livre, et lui, au contraire, présente Mohammed de manière très positive et comme un grand réformateur, un grand chef, et même si là encore, George Sale reste chrétien, il va présenter l'islam et Mohammed de manière très positive. Et sa traduction, donc il utilise la traduction de Maracci qu'on vient de voir parce que Maracci avait accès à des ressources, notamment de tafsir, que lui, il n'avait pas forcément, mais il va avoir un point de vue tout à fait différent de Maracci. Et la traduction anglaise de Sale va être très influent. Thomas Jefferson va en acheter une copie en Virginie. Goethe lit ce Coran et ça le marque. Et Voltaire aussi, qui passe par Londres et qui prend connaissance de ce Coran. Cette lecture du Coran va changer les idées de l'islam de Voltaire. J'en ai parlé un petit peu dans mon livre Mahomet l'Européen. Et donc, c'est vraiment une traduction très nouvelle, très différente, dans un esprit tout à fait différent, beaucoup plus ouvert, l'esprit des Lumières, pourrait-on dire. Et on pourrait dire la même chose ensuite, oui, de cette traduction, Claude-Étienne de Savary. Savary voyage en Égypte et écrit une série de lettres, donc un texte de voyage qui est une sorte de best-seller au XVIIIe siècle, où il présente donc décrit la société égyptienne. C'est en Égypte ensuite qu'il traduit le Coran et il dit
que cette traduction, donc, il essaie dans cette traduction de communiquer la beauté de la langue du Coran, parce qu'il dit toutes les autres traductions sont très prosaïques, alors que on demande à n'importe quel musulman, ils vont dire que le Coran, c'est le texte le plus beau qui soit. Et donc, il dit, moi, je vais essayer, tant que possible, à traduire un petit peu cette beauté dans ma traduction. Et lui aussi, comme Serre, il a une longue introduction dans laquelle il parle à la fois du début de l'islam et notamment du prophète. Et il a aussi une valorisation très positive du prophète. Et dit dans le passage que j'ai donné ici, Mahomet fut un de ces hommes extraordinaires qui, nés avec des talents supérieurs, paraissent de loin en loin sur la scène du monde pour en changer la face et pour enchaîner les mortels à leur char. Lorsqu'on considère le point d'où il est parti, le fait de grandeur où il est parvenu, on est étonné de ce que peut le génie humain favoriser des circonstances. Donc, image très positive à la fois du Coran et du prophète. Mais le prophète est présenté surtout comme un grand homme, un grand chef et un grand législateur. Et on voit ça ici dans, je vais passer assez rapidement parce que le temps passe, mais dans ce livre de Emmanuel Pastore, qui est un juriste qui écrit Zoroastre, Confucius et Mahomet, où il compare ces trois hommes, leur vie, leur morale et surtout comment il voit ces trois hommes en grands législateurs. Donc, parce qu'ils cherchent ce Pastore des modèles de législateurs qui viennent au-delà du monde européen, au-delà des traditions à la fois bibliques et de droit romain. Passons maintenant à une dernière figure importante, c'est Napoléon. Alors, pourquoi Napoléon? Parce que Napoléon, comme vous savez, il est allé en Égypte, il a envahi l'Égypte en 1798 et il avait avec lui le Coran dans la fameuse traduction de Savary. Et il arrive en Égypte, il essaie de convaincre les Égyptiens et notamment les oulémas qu'il est favorable à l'islam, qu'il respecte le Coran et le prophète Mohammed. Donc, on voit ici, par exemple, cette représentation de la fête de Mahomet, c'est-à-dire de Maolid al-Nabi, où il veut payer pour les festivités. Il y a un mélange de derviches soufis et des soldats français en fanfare, et Napoléon lui-même va aller dans la mosquée Al-Azhar et écouter les récitations du Coran. Et il va même dire donc au président de divan d'Alexandrie que j'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai établir un régime uniforme fondé sur les principes de l'Alcoran, qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes. Donc, il présente son programme pour l'Égypte comme une installation de la charia, en quelque sorte. Évidemment, venant de Napoléon, il s'agit d'une manipulation, peut-être assez cynique, comme on voit aussi dans cette déclaration. Donc, en décembre 1798, après avoir écrasé dans le sang une révolte au Caire, il affirme « Aucun pouvoir humain ne peut rien contre moi. Mon arrivée de l'Occident sur les bords du Nil a été prédite dans plus d'un passage du Coran. Un jour, tout le monde en sera convaincu. » Donc, il va prétendre lui-même être annoncé dans le Coran. Alors, est-ce qu'il était sincère, ce Napoléon? Voilà ce qu'il dit après, quand il revient en France. Il raconte à Madame de Rémusat, une femme de la cour,
Il dit, j'ai créé une religion, mais je voyais sur le chemin de l'Asie, parti sur un éléphant, le turban sur ma tête et dans ma main un nouvel Alcoran que j'aurais composé de mon gré. Donc, il y a cette identification à Allah, c'est le badinage, donc, dans la course, donc peut-être pas à prendre trop au sérieux, mais on voit cette identification avec le prophète. Moi, je suis un nouveau grand homme comme Mohammed, j'ai mon propre Alcoran, comme il le dit. Et donc, à un moment, il dit à un autre des hommes de sa suite, il dit, bon, je me serais bien converti à l'islam si, en faisant ceci, je pouvais faire des grandes conquêtes en Orient. Donc, on voit pour lui, tout ça, c'est utilitaire. Évidemment, les Anglais, qui sont les grands ennemis de Napoléon, n'ont pas hésité à caricaturer, comme on voit ici dans cette caricature anglaise de 1800, Democratic Religion, où on voit donc Napoléon assis sur un divan, avec un cheikh qui lui pose un turban sur la tête et l'autre qui lit du Coran, c'est marqué Al-Coran. Voilà quelques exemples et je vais finir par des petits exemples du 19e et du 20e siècle où on présente le prophète comme surtout comme un législateur, un thème qu'on a vu déjà dès le 18e siècle. On voit ça ici dans cette illustration de Jean Verras. On voit ça même jusqu'aux États-Unis où Albert Lopez, le sculpteur, fait une série donc de 12 grands législateurs qui sont installés sur le toit de New York Appellate Courthouse, donc c'est tribunal à New York, et Mohammed figure parmi ces législateurs, on le voit ici avec le Coran et une épée. Et jusque dans le Cour suprême des États-Unis, il y a cette frise où on voit 18 grands législateurs de l'histoire, et si on voit, donc ils sont présentés de manière chronologique, et donc ici on voit Mohammed entre l'empereur romain Justinien et Charlemagne. Donc voilà quelques exemples de ce projet qui est en cours où on essaie de comprendre comment les Européens ont perçu, ont reçu, ont traduit, ont compris le Coran. Donc merci pour votre attention. Merci, cher professeur, de votre intervention. Permettez-moi de dire quelques mots en arabe sur ce que vous venez de dire. J'espère, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je vais essayer quand même de donner quelques idées avant d'ouvrir le débat ou bien la question avec nos spectateurs ou bien donc أظن أن ربما حتى وإن كانت المحاضرة بالفرنسية فالأستاذ ربما الأمر واضح بالنسبة للكثيرين. فقد قدم لنا الأستاذ مجموعة من المخطوطات يبين من خلالها تلقي القرآن من قبل الغربيين، وأعطانا مخطوطات قديمة من القرن ابتداء من مخطوطات أو من ترجمة عفوا من مخطوطات لترجمات القرآن الكريم، وبدأنا بترجمة الدير كلوني التي قام بها بطرس المبجل، والتي ساعده في ذلك روبير دي كاتان إذا كنت أذكر، بحيث أن هذا الرجل ذهب إلى إسبانيا لدراسة العلوم ويترجمها من العربية إلى اللاتينية، ولكن طلب منه بطرس المبجل أو بيير لو فينيرابل أن يترجم له القرآن. كان الهدف من الكثير من هذه الترجمات هو أن
يستعد المسيحيون لمهاجمة الإسلام، وكان الهدف أيضا تشويه الإسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من هذه الترجمات التي ذكر. وأن كثير من سأنتقل، أنا أريد أن أختصر إذا مجموعة من الترجمات الهدف منها هو بيان أن الإسلام دينا ليس صحيحا، أن صاحبه لم يكن نبيا حقيقيا. ثم انتقل إلى الحديث عن تأثر بعض المسيحيين في التراث الإسلامي، وربما من بين هؤلاء ذكر لنا علما أو شخصية مهمة، وهي ميشيل دو سيرفي الذي كتب مغالطات الثالوث، والذي قال أنه كان من الذين اطلعوا على الإسلام وعن عقيدة الإسلام، وكان مصيره أن أحرق هو وكتبه من قبل محاكم التفتيش. ذكر لنا أيضا شخصية أخرى التي حاربت الصور في الكنيسة على أساس أنها يجب أن تحطم، لما قرأ ذلك في القرآن الكريم وقرأ المقطع أو الآيات التي تتحدث عن تكفير إبراهيم عليه السلام للأصنام، فطلب ذلك أيضا من الكنيسة، وكان هذا سببا أيضا في قتله وفي تعرضه إلى القتل. استعمل أيضا القرآن في الصراع بين المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت، فتحدث عن الحبل المقدس بالنسبة لمريم، والذي كان نقاش بين المسيحيين. وقد استعمل البعض هذا ما ورد في القرآن الكريم، خصوصا المتعلق بمريم عليها السلام لما تحدث القرآن عنها، حتى وإن ذكر أن الأمر يتعلق بحديث النبوي أن كل مولود يستهل كما روي في البخاري بالصراخ إلا مريم وابنها، ولكن هو أيضا يأتي في تفسير قوله تعالى إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالحديث أيضا جاء في سياق مع هذه الآية، ولكن ما ورد في المخطوطة هو ليس كما ذكر الأستاذ آية كريمة، وإنما إحالة على حديث ورد في صحيح البخاري. دائما في سياق الجدل سنجد صورة قارن من قبل الكاثوليك بين كالفن وبين النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبارهما من الناس أو من الأشخاص الذين أضلوا البشرية. فكالفن أضل المسيحيين كما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم الذين أتباعه. ثم بعد ذلك ستأتي ترجمات هي أكثر إيجابية من الأولى، حتى أن بعضها ربما في الترجمة كان سليما، وإن كان الهدف فيه هدف تنصيري. وذكر لنا من بينها ترجمة ماراتشي التي قال أنها استعملت بهدف تنصير المسلمين. نفس الشيء بالنسبة لترجمة السفاري. ثم بعد ذلك سيأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره شخصية مهمة أو شخصية بارعة، وقورن بين مع مجموعة من المشرعين أو أصحاب الشرائع والقوانين المعروفين، وذكر من بينهم زرادشت وكونفوشيوس في مخطوطة. ثم ما ورد عنه أو عن صوره صلى الله عليه وسلم التي علقت على المجلس الأعلى بالولايات المتحدة أو للقضاء، لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل قانون ورجل مشرع، وهو في ذلك يقارنه بجوستيان وبشارلمان. إذا أنا حاولت أن أختصر، لأن الأستاذ وقته لا يمكنه من ذلك، من أن يستمر معنا ربما أكثر من 5 دقائق. لذلك سأكتفي، سأعطي الكلمة فقط لمن يريد أن يتدخل باللغة الفرنسية، لأنني ليس لدينا وقت لأن نترجم الأمر. فالذين لن يتدخلوا باللغة الفرنسية أنا أطلب منهم أن ينزلوا أيديهم ويتركوا الفرصة فقط لمن سيتدخل باللغة الفرنسية. J'ai demandé à nos amis de poser leurs questions en français, parce que ceux qui veulent poser leurs questions en arabe, ça va nous demander beaucoup de temps pour les traduire et traduire aussi la réponse. Malheureusement, je dois partir dans 5 minutes. Donc, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Donc, je crois qu'il vaut mieux qu'on s'arrête ici pour ne pas prendre plus de votre temps.
Donc, je vois toujours des mains qui sont levées, mais je ne peux pas donner la parole à toutes ces personnes. Donc, on va peut-être s'arrêter. Anas Hachnaoui, si tu vas poser ta question en français, tu peux prendre la parole et on va arrêter sur la question d'Anas Hachnaoui. تفضل Anas. Bonjour monsieur Kellam. Vous m'entendez? Oui, Bonjour monsieur Kellam, bonjour monsieur Tolan, merci beaucoup pour votre question. Je voudrais seulement poser une question autour du livre des perceptions que vous avez édité sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que j'ai travaillé durant mon cursus sur les perceptions et sur l'image du prophète et de l'islam par les Européens. Ma question est sur la relation entre ces deux projets, le projet de perception du prophète et le projet de perception du Coran européen. Et quelles sont les différences? Est-ce que les perceptions toujours du prophète sont influencées par la place que le Coran a en Europe, ou bien je pense que j'étais clair, et merci beaucoup. oui. Donc, merci pour votre question. Effectivement, on trouve les deux sont très liés parce qu'on ne peut pas imaginer parler de prophète sans parler du Coran et inversement. Donc, les deux sont souvent liés. Alors, en termes du projet, alors, le livre que j'ai écrit sur Mohammed, c'était un livre de recherche individuelle, alors que là, c'est un grand projet collectif. Il y a des choses, des personnes qui travaillent sur des langues que moi, je ne connais pas. Par exemple, on a une postdoc qui travaille sur des traductions faites du Coran en tatar au 19e, 18e, 19e siècle, les traductions faites en russe. Et on a toute une série de personnes qui travaillent sur les al-Khamiado, c'est-à-dire sur les textes écrits en espagnol, mais avec l'alphabet arabe par des moriscos. Donc, c'est un projet beaucoup plus vaste. Et là, j'ai pu juste présenter quelques exemples ce soir. Merci, cher professeur. J'ai une question qui a été posée par notre professeur Abdouahed Isri, qui travaille aussi sur les moriscos. Il demande est-ce que des chercheurs musulmans et arabes peuvent intégrer ce projet? Et ça sera la dernière question. Donc, on a des collègues arabes et musulmans qui font partie du projet. Là, le projet est déjà bien avancé. Donc, c'est un projet de 6 ans. On a déjà fait 4 ans. Donc, nous ne sommes pas dans une phase de recrutement de postdoctorants ou de doctorants. On a une équipe très internationale et très diverse. Mais effectivement, on va organiser des colloques, des rencontres. Si tout marche bien, peut-être on fera un à Rabat de 2024 ou 2025. Et donc, ça pourrait être l'occasion de renouer des contacts. Merci, cher professeur. Je vous remercie énormément. Vous pouvez nous quitter. Peut-être nous allons rester après vous discuter un petit peu ce que vous venez de dire, mais vous pouvez disposer maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous et à toutes. Et bonne soirée. Merci. Au revoir. Assalama. Allah yaslamik. Salam wa rahmatullah.